नमस्कार ओडिशावासी। आज ହେଉଛି 13 ଅଗଷ୍ଟ 2025 बुधवार। आजिर दिन में टॉप 20 बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर रही जमीक पीएम किसान सुभद्रा योजना और राशन कार्ड विषय में भिडियोटी को संपूर्ण देखिले जानीपारे कौन सब अपडेट रही। आपण भल पाइबा स्वरूप वीडियो को गोटे गोटे लाइक निहाती कर दिंतु। आजिर प्रथम खबर, मध्यवित्त परिवार को खुशी खबर देले ट्रंप, एते कमिजिव सुना दर। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टारिफ निष्पत्ति को नहीं सारा विश्व में आलोचना हेउची। एबे से सुना विषय एक बड़ बयान दे समस्त को आश्चर्य कर देइछंती। सोमवार अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ घोषणा करिसेंती। एक रिपोर्ट अनुसार ट्रंप कहिसेंती जे सुना उपरे कौनसी टारिफ लगाजिबो नाही। पूर्वरु कस्टम्स एवं सीमा सुरक्षा विभाग कहितिला जे सुना उपरे भारी टिकस लगाजिबो, किंतु ट्रंप एही निष्पत्ति को बदलाई देइछंती। ट्रंप एही घोषणा एपरी समय करिसेंती जेतेबेले तांकर एवं भारत एवं रूसिया मध्य विवाद चली। ट्रंप भारत उपरे 50% टारिफ लगाइछंती। ट्रंप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ रे एक पोस्ट शेयर करिसेंती। एहा माध्यम रे से सुना उपरे टारिफ लगा न जिबा विषय रे कहिसेंती। परवर्ती खबर, ग्राहकों पई खुशी खबर, कमी पारे खाइबा तेल दर। सरकार देले बड़ सिग्नल। केंद्र सरकार देश में खाद्य तेल उत्पादन और वितरण व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली, स्वच्छ एवं नियंत्रित करने पुराना नियम रे विशेष संशोधन करिछि। यही पदक्षेप देशीय उत्पादन को प्रोत्साहन, आत्मनिर्भरता वृद्धि एवं बजार में खाद्य तेल समान बंटन निश्चित करने को लक्ष्य रही। सरकार पोर्टाल को अपग्रेड कर समस्त उत्पादक, पैकर और आमदानीकारी को ऑनलाइन पंजीकरण एवं प्रति मास स्टॉक और विक्रय संपर्कित तथ्य दाखल करने को बाध्यतामूलक करिसेंती। एथिपाई बजार में असत्य स्टॉक लुचाइबा, अनियंत्रित मूल्य वृद्धि और कृत्रिम अभाव सृष्टि को रोकाजिबो। एही प्रणाली माध्यम रे सरकार समयोचित और सठिक तथ्य पाई स्थानीय और जातीय दुई स्तर रे नीति गठन करि परिबो, जार फल रे उत्पादक, व्यवसायी और उपभोक्ता समस्त को लाभ हेबो। मूल्य स्थिर रहिबो एवं देश रे समय रे खाद्य तेल उपलब्ध हेबो। परवर्ती खबर, श्रीमंदिर रे नकली यात्री गुमास्ता खेल खत्म। 12 अभियुक्तों को जेल पठाइला पुरी पुलिस। महाप्रभु सेवक नुहंती, श्रीमंदिर सह मोटे संपर्क नाही, हेले निजकु सेवायत दर्शाई भक्तों को भंडाउछंती। गला बाटारे कालिया दर्शन ना रे भक्तों को लुटुछंती। एभली 12 नकली यात्री गुमास्ता को पुरी पुलिस बांधिबा पर पदा को आसीची। सिंहद्वार थाना और टाउन थानार मिलित चढ़ाऊ बेले धरा पड़ी एबे जेल हावा खाउछंती। पुरी एसपी कहिसेंती एमानकु धरिबाकु बड़ प्लान होइतिला। सेवक बेसरे यात्री गुमास्ता परिचय दे निरीह भक्तों को धमकाई टंका आदाय करुथिबा ए असामाजिक तत्वों उपर तीक्ष्ण नजर थिला। बड़ दांड और परिक्रमा मार्ग रे एमाने अणओडिया श्रद्धालु को अधिक टार्गेट करुथिले। परवर्ती खबर, प्रतिदिन आय करिवे 500, मागणा ट्रेनिंग सह टंका देबे सरकार। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना केंद्र सरकार पक्षरु देशर पारंपरिक कारीगर एवं शिल्पी मानक आर्थिक, प्रायोगिक एवं व्यावसायिक समर्थन जोगाइबा पई आरंभ करा जायतिबा गुरुत्वपूर्ण प्रयास, जेउथिरे 18टी पारंपरिक कारीगरी पेशारे नियोजित व्यक्ति माने 5 ରୁ 7 दिनर उन्नत तालीम सहित प्रतिदिन 500 भत्ता, 15,000 मूल्यर टूल किट सहायता, सरल शर्तर ब्याज सहित 1 लाख पर्यंत प्रथम किस्ती एवं 2 लाख पर्यंत द्वितीय किस्ती ऋण सुविधा सहित बजार योग्यता और ब्रांडी सहायता पाइपर। यही सुविधा पाई इच्छुक व्यक्ति माने pm-vishwakarma.gov.in माध्यम ऑनलाइन किंबा निकटस्थ सीएससी केंद्र रे जाई ऑफलाइन आवेदन करि परिबे, जहार लक्ष्य पारंपरिक कारीगरों को आधुनिक प्रजुक्ति सहित सम्मिलित करी स्वावलंबी और सशक्त करिबा। परवर्ती खबर, बुला कुकुर को तुरंत धरिबा को सुप्रीम कोर्ट को निर्देश, बाधा सृष्टि कले कार्यानुष्ठान चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट सोमवार दिल्ली एवं जातीय राजधानी अंचल एनसीआर बेआईन कुकुर को तुरंत धरी बंध्याकरण करने एवं सेमानकु स्थायी भाव आश्रयस्थल को स्थानांतर करने को नागरिक प्राधिकरण को निर्देश देइछंती। एक कठोर निर्देश रे कोर्ट कहिसेंती जे एही आदेश बिना कौनसी बुझामणा रे कार्यकारी हेबा जरूरी। कोर्ट स्पष्ट करिसेंती जे जदि कौनसी व्यक्ति किंबा संगठन एही प्रक्रिया को विरोध करती
ତେବେ ଏପରି ବାଧା ସୃଷ୍ଟିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କୁକୁର କାମୁଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ରାବିସ୍ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ତୁରନ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୋର୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ୟୁନିଟ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶନ ISM ଅଧୀନରେ ଆଉ 4ଟି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା, ପଞ୍ଜାବ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଏସବୁ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଅନୁମୋଦନ ସହିତ ଦେଶର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପରିଦୃଶ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। କାରଣ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବାଣିଜ୍ୟିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଫ୍ୟାବ୍ ସହିତ ଉଚ୍ଚମାନର ଗ୍ଲାସ୍ ଆଧାରିତ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ୟାକେଜିଂ ୟୁନିଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ବିସ୍ଥାପନ ଓ ଥଇଥାନ ନୀତି ଆଣିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜମିହାରଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଥୋପାଯିବନି ଯୋଜନା। ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାର ଆଣିବେ ନୂଆ ବିସ୍ଥାପନ ଓ ଥଇଥାନ ନୀତି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜମିହାରଙ୍କୁ ମିଳିବ ବିକଳ୍ପ ସୁଯୋଗ। ଜମି ବଦଳରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଉ ଜମି ସହ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ହରାଇବେ ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଅଂଶୀଦାର ରହିବାକୁ ବି ସୁଯୋଗ ଦେବେ ସରକାର। ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଦାବି ଓ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଦିଆଯିବ। ସେହି ଆଧାରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନୂଆ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ବିସ୍ଥାପନ ଓ ଥଇଥାନ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ନୀତି ଆଣିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନୂଆ ବିସ୍ଥାପନ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଏଣିକି କୌଣସି କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସରକାର କାହା ଉପରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥୋପି ଦେବେନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ବଣ୍ଟନ କରି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ପ୍ରତି ଜଣଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପଠାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମ 2 କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ନ ପାଇଥିବା 2 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପୁନଃ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 93,060 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପାଇଁ SICPDକୁ ପଠାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଏହି ବର୍ଷ ମହିଳା ଦିବସରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ମହିଳା ଦିବସରେ କିସ୍ତି ଦେବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ବେଳେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୀକ୍ଷା କରି ସେଠାର କୌଣସି ପରିବାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଦେଓମାଳି ପର୍ବତର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଲାଙ୍କର ଖୁସି, ଅଗଷ୍ଟ 14 ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ନିଆଗଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ଜାରି ରହିଛି। କେଉଁଠି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ କେଉଁଠି ବନ୍ୟା ପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପିଥୋରାଗଡ଼ରେ ମେଘ ଫାଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ କୋଟଦ୍ୱାରରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବନ୍ୟା ଆସିଛି। ଋଷିକେଶରେ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଡେରାଡୁନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ, ବେସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ସହିତ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସରକାରୀ ଯୋଗାଯୋଗରୁ ହଟିବ ହରିଜନ ଶବ୍ଦ। ଏଣିକି ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ସମ୍ପର୍କରେ ହରିଜନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ। ହରିଜନ ଶବ୍ଦଟି କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଗାଯୋଗ, ରେକର୍ଡ, କାରବାର, ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ପ୍ରକାଶନ, ବିଭାଗୀୟ ନାମ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 341 ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିସୂଚିତ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଶବ୍ଦ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଇଂରାଜୀରେ ଏବଂ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ଅନୁବାଦ ଓଡ଼ିଆରେ ଅର୍ଥାତ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତୀୟ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ହେବ। ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି OHRC। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ନେଇ ବଡ଼ ରାୟ ଦେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। କହିଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ ନୁହେଁ ନାଗରିକତାର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପ୍ରମାଣ। ଦେଶରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ହେବା ପରେ ପ୍ରତି କାମରେ ଆଧାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେ ସରକାରୀ ହେଉ କି ବେସରକାରୀ ହେଉ, ପ୍ରତି କାମରେ ଆଧାର ଜରୁରୀ ଅଟେ। ହେଲେ ଆଧାରକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ବି ଆସେ।
ଖାସ୍ କରି ଆଧାର ନାଗରିକତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବୋଲି ଅନେକ ସମୟରେ ଦାବି ବି କରାଯାଏ। ହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହାକୁ ବଡ଼ ରାୟ ଦେବା ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ ନାଗରିକତାର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଁଟୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚିବସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ, ସବୁ ଅଫିସରେ ଲାଗିବ AI କ୍ୟାମେରା। ମଙ୍ଗଳବାର ସଚିବସ୍ତରୀୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ 10ଟି ଦିଗ ଉପରେ ଫୋକସ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରିକି ସିଏମଙ୍କ ଅଫିସରୁ ଆସୁଥିବା UI ନୋଟରେ ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତର ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବୈଠକରେ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଫିସ ଆସିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରିକି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ, ନହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ VRS ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଷିଦ୍ଧ ଘୋଷଣାର ଦିନକ ପରେ BLAର ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ। ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ନିଷିଦ୍ଧ ଘୋଷଣାର ଦିନକ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ବଲୋଚ ମୁକ୍ତିବାହିନୀ BLA। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଅତି କମରେ 9 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ କୌଣସି ବେଲୁଚ ସଂଗଠନ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିନଥିଲେ ବି ଏହା ପଛରେ BLA ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସୋମବାର ଦିନ ଆମେରିକା BLA ଓ ମାଜିଦ୍ ବ୍ରିଗେଡକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ବିଗତ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ହେଲା BLA ପକ୍ଷରୁ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମାଜିଦ୍ ବ୍ରିଗେଡ ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ଘାତକ ଆତ୍ମଘାତୀ ବାହିନୀ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। 2011 ମସିହାରେ ଗଠିତ ମାଜିଦ୍ ବ୍ରିଗେଡ ଗତ 14 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 200ରୁ ଅଧିକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଫ୍ରିଡମ ସେଲ୍ ଏହି ଦିନରୁ ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ। ଅଧା ଦରରେ ମିଳିବ ଆପଲ୍ ସ୍ୟାମସଙ୍ଗର ଆଇଫୋନ୍। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ପୁଣି ଥରେ ଫ୍ରିଡମ ସେଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଇ-କମର୍ସ ୱେବସାଇଟରେ 1 ଅଗଷ୍ଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସେଲ୍ ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସେଲ୍ରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଠାରୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍, ହୋମ୍ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସେସ୍ ଆଦି କିଣିବା ଉପରେ ଭଲ ରିହାତି ଅଫର କରାଯାଉଥିଲା। ଇ-କମର୍ସ ୱେବସାଇଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫ୍ରିଡମ ସେଲର ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହା 13 ଜୁଲାଇରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ସେଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ବ୍ରାଣ୍ଡର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଉପରେ ଭଲ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଆପଲ୍ ଏବଂ ସ୍ୟାମସଙ୍ଗର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୋନ୍କୁ ଆପଣ ଅଧା ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେଦାରନାଥ ଧାମ ଯାତ୍ରାକୁ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କଲା ପ୍ରଶାସନ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଦୀ, ଝରଣା, ପୋଖରୀ, ନାଳ ଆଦିରେ ପାଣି ଭରି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଚାଲୁଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି। ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେତୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ନଦୀ କୂଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଅପିଲ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବରଗଡ଼ ନାବାଳିକା ପୋଡ଼ି ଘଟଣା। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଭାଜପା ସରକାରଙ୍କୁ ଧୋଇଲେ ନବୀନ। କହୁ କହୁ କହିଦେଲେ। ବରଗଡ଼ ନାବାଳିକା ପୋଡ଼ି ଘଟଣାରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବରଗଡ଼ର ଗାଇସିଲଟରେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ନିଆଁରେ ଜଳି ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ଖବର ମୋତେ ଗଭୀର ଭାବେ ବ୍ୟଥିତ, ଚକିତ ଓ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ନାବାଳିକାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିବା ସହ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି। ଏପରି ଦୁଃଖଦ ସମୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଧାରାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭାଜପା ସରକାର ଆଉ କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବ? ଭାଜପା ସରକାର ଏପରି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ନୀରବତା ଏବଂ ସ୍ଥାଣୁତା ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅସୁରକ୍ଷିତ କରିଦେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, କମୁନି ଗୁଳୁଗୁଳି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସୋମବାର କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ କନ୍ଧମାଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ସହ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। 15 ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ବୌଦ୍ଧରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 36.8 ଡିଗ୍ରୀ, ଭବାନୀପାଟଣାରେ 36.5 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ 36 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ନେଇ 13 ଓ 14 ତାରିଖ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର।
କମିଲା ସୁନା ଦର। ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ରହିଛି ରେଟ୍। କମିଛି ସୁନା ଓ ରୂପାର ଦର। ଗତକାଲି 24 ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସୁନା ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଆଜି ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 1,01,400 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 92,950 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,01,400 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 92,290 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଅଧୀନରେ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 9.7 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 2,000 କରି ଟଙ୍କା ଜମା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଫଳରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିରେ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଯଦିଓ କିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣରେ ଅଟକି ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ EKYC ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସତ୍ୟାପନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। କାରଣ EKYC ବିନା ଟଙ୍କା ମୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି 21ତମ କିସ୍ତି ଉପରେ, ଯାହା ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଆସିପାରେ ବୋଲି ଆଶା। ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧିକାରିକ ତାରିଖ ଘୋଷିତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ସହିତ କିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଯେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଭଳି ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ବାର୍ଷିକ 6,000 ରାଶି 2 ଗୁଣ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦିଓ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଥରୁମରୁ ଯୁକ୍ତ 3 ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଭଦ୍ରକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଯୁକ୍ତ 3 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ଘରୋଇ ମେସ୍ର ବାଥରୁମରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଛାତ୍ରୀ ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ଘରକୁ ଯାଇ ଗତକାଲି ଭଦ୍ରକ ଫେରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ 2 ବିମାନ ଧକ୍କା, ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ଆମେରିକାର ମୋଣ୍ଟାନାର କାସିଲପେଲ୍ ସିଟି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ 2ଟି ବିମାନ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ଛୋଟ ବିମାନ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ବିମାନ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କେହି ଗୁରୁତର ଆଘାତ ପାଇନଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏକ ଛୋଟ ସିଙ୍ଗଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିମାନ ସୋକାଟା TBM 700 ଟର୍ବପ୍ରପ୍ 4 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 2ଟାରେ କାଲିସ୍ପେଲ୍ ସିଟି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏହା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ବିମାନ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଧକ୍କା ପରେ ବିମାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସିଆ କପ୍ରେ ବୁମ୍ରା ହେବେ କି ଉପ ଅଧିନାୟକ? ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସମସ୍ୟା କେମିତି ହେବ ସମାଧାନ? ଏସିଆ କପ୍ 2025ର ଆରମ୍ଭ 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏଥର T20 ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏଥିରେ ପୁଣି ଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିବାରେ ନଜର ଆସିବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯେ ଏସିଆ କପ୍ରେ କିଏ ହେବ ଉପ ଅଧିନାୟକ? ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଉପ ଅଧିନାୟକକୁ ନେଇ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ହେଲେ ବୁମ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ନାହାନ୍ତି, ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଂସଦରେ ପୁଣି ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା। ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ବାହାରେ ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ସଂସଦ ବାହାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଲ୍ଲାବୋଲ। ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସଂସଦ ବାହାରେ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ନେତାମାନେ ଭୋଟର ଜାଲିଆତି ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଭିଜନ ମାମଲାକୁ ନେଇ ବିରୋଧ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସାଂସଦମାନେ ମିଣ୍ଟା ଦେବୀ ନାମଲେଖା ଟି-ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମିଣ୍ଟା ଦେବୀ ନାଁରେ ନକଲି ଭୋଟର ବାହାରିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ଓ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଆଦି ପ୍ରତିବାଦ ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାଗରେଙ୍କ ସହ ଶିବସେନା, ଉଦ୍ଧବ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଆପ୍ ଓ ସପାର ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଗଷ୍ଟ 15ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ଫାଷ୍ଟାଗ ଆନୁଆଲ ପାସ୍। ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ। 15 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଫାଷ୍ଟାଗ ଆନୁଆଲ ପାସ୍ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी यही योजना घोषणा करिसेंती। यही पास विशेषकर प्राइवेट गाड़ी अर्थात कार जीप भ्यान पर उपयोगी। एथिसह यह किछि हाथ गणती नेशनल एक्सप्रेस वे एनईर टोल प्लाजा भैलिड हेबो। फास्टैग आनुअल पास कौन? यह एक प्रिपेड टोल पास जहाँ थरे किनिबा परे गोटे वर्ष किंबा दुईटी ट्रिप जेउटी पूर्वरु हेबा पय भैलिड हेबो। एही पास सहित लिंक होइतिबा जान को टोल प्लाजा रे कोनोसी चार्ज देबाकू पड़िबो नाही। एहार अर्थ हेउची एबे प्रत्येक थर टोल टैक्स देबार टेंशन शेष हेबो। परवर्ती खबर एलपीजी ग्राहकों पय बड़ खबर। सरकार देले खुशी खबर मिलिबो सब्सिडी। केंद्र कैबिनेट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 12,060 कोटी टंका मंजूर करिसेंती। देशर 10 कोटी अधिक हिताधिकारी को साधारण दर ठारू 300 टंका कम रे एलपीजी सिलिंडर देबाकू सुविधा देइछि, जार फल दिल्ली रे 14.2 किलोग्राम सिलिंडर मूल्य 853 टंका रही प्रति बेसरे 553 टंका मिलुछि। 2016 मे रे आरंभ होइतिबा एही योजना 9 वर्ष पूरण करिछि एवं हिताधिकारी माने प्रति वर्ष सर्वाधिक 9 थर 14.2 किलोग्राम और 5 किलोग्राम सिलिंडर सब्सिडी पाइबे। निम्न आय परिवार को सुलभ एलपीजी जोगाण एवं विश्व मूल्य परिवर्तन सत्वे व्यवहार अब्याहत रखिबाकू यही पदक्षेप निया जाइछि। सेथि सहित सरकार 30,000 कोटी टंकार सहायता इंडियन ऑयल, बीपीसीएल एवं एचपीसीएल सहित 3टी सरकारी तैल कंपनी को देइछि, जहाँ 2024-25 पर्यंत अधिक अंतर्जातीय मूल्य रे ग्राहकों को अधिक बोझ न दे सुलभ मूल्य रे एलपीजी जोगाण सुनिश्चित करिबो। संपूर्ण भिडियोटी को देखुथिबारु धन्यवाद।